Assalamualaikum. I am Mr. Jin Madam. Good morning, students. Hope all of you are well by the grace of Allah. You have already learned that hair plants can be divided into two types, such as gymnosperms and angiosperms. You will learn now about the external features of angiosperms, considering as ideal plants. Guess students, এখন তাহলে আমরা কোন চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি? Yes, it's chapter 4, morphology of plants. Morphology হচ্ছে structure of body. আমাদের দেখো একটা নাক আছে, দুটো চোখ আছে, দুটো কান আছে, দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে। এটা হচ্ছে আমাদের মরফোলজি। সেরকম প্ল্যান্টসেরও তো অনেক পার্ট আছে, সেগুলো হচ্ছে প্ল্যান্টসের মরফোলজি। তাহলে চলো আজকের লেসনে আমরা জানবো different parts of plants. After the lecture, you will be able to explain external features and parts of plants. You can see here mango plants, blackberry plants, gram plants, bottle gourd plants, berry plants and wheat plants. এগুলো সবই হচ্ছে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। এগুলো ছাড়াও তোমাদের চারপাশে আরো অনেক অনেক ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস আছে এবং তাদের সাইজ, শেপ সবকিছু মিলায় অনেক বেশি ভেরিয়েশনও আছে। ঠিক আছে? Basis on seed, these flowering plants are two types. Some seed have one cotyledon, these are monocot. Some seed have two cotyledon, these are dicot. Mono means one and di means two. Okay? তাহলে চলো দেখি কোন প্ল্যান্টস গুলোকে আমরা মনোকটিলিডোনাস বলবো, কোন প্ল্যান্টস গুলোকে ডাইকটিলিডোনাস বলবো। This is the figure of paddy. In paddy seed, we can see one cotyledon. So, paddy is a monocotyledonous. আমরা যে ভাত খাই, ভাত আসে কিন্তু প্যাডি থেকে। এই যে ভাত বা রাইসের এটা কিন্তু সিড, তো এখানে একটা মাত্র সিড আছে না, কাজেই রাইস কিন্তু মনোকটিলিডোনাস, তাই? আচ্ছা, নাও দিস ইজ দ্য wheat field and these seed are wheat seed. We can see one cotyledon. So wheat seed are also monocotyledonous. These are corn plants. যে corn দিয়ে তোমরা পপকর্ন খাও, আর these are corn seed. Corn seed have one cotyledon. So corn seed monocotyledonous. তাহলে যে সমস্ত সিডে শুধুমাত্র একটা কটিলিডন আছে সেগুলোকে আমরা বলবো মনোকটিলিডোনাস। ঠিক আছে? এখন আমরা দেখব কোন প্ল্যান্টস গুলোর দুটো কটিলিডন আছে। ম্যাঙ্গো প্ল্যান্টস, in mango seed we can see here two cotyledon. So mango seed is a dicotyledonous plant. Okay, and this is jackfruit plants. These are jackfruit seed. In a jackfruit seed, two cotyledon. So jackfruit seed is a dicotyledonous. Okay, তোমাদের চারপাশে আরো অনেক অনেক প্ল্যান্ট আছে, ফ্রুটসের প্ল্যান্ট আছে, ভেজিটেবলস প্ল্যান্ট আছে, যেমন মাস্টার্ড, চিলি, ব্রিঞ্জাল, তারপর অরেঞ্জ, এরকম আরো অনেক অনেক ফল আছে যেগুলোর সিডের ভিতরে কি আছে, দুটো কটিলিডন আছে। তাহলে সেগুলো হচ্ছে ডাইকটিলিডোনাস। ইভেন ইফতারের সময় তোমরা যে ছোলা খাও, জাস্ট ছোলার কাভারটা
ছাড়াবা, আজকে এটা করবা, যখন ইত্যাদি করবা সোলার কভারটা ছাড়াবা, দেখবা যে সোলার ভিতরেও দুটো কটিলিডন আছে। তাহলে সোলা কিন্তু ডাইকটিলিডোনাস। মসুর ডাল, সব ধরনের ডাল, এগুলো সবই কিন্তু ডাইকটিলিডোনাস। তোমরা যে সিম খাও, মটরশুঁটি খাও, তোমরা যে চটপটি খাও, সেই বুটটাও কিন্তু ডাইকটিলিডোনাস। তোমরা যে বাদাম খাও, সেটাও কিন্তু ডাইকটিলিডোনাস। ঠিক আছে, কারণ বাদামে দুটো পার্ট আছে না, দুটো কটিলিডন। বুঝতে পেরেছি আমরা? আচ্ছা, তাহলে যে সমস্ত সিডের একটা কটিলিডন আছে সেগুলো মনোকটিলিডোনাস, আর যে সমস্ত সিডের দুটো কটিলিডন আছে সেই সমস্ত প্ল্যান্ট হচ্ছে ডাইকটিলিডোনাস। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখব যে একটা প্ল্যান্টের কি কি পার্ট আছে। চলো দেখি। শুট, the part of the plant that remains above the soil is shoot. Shoot consists leaf, stem, flower and fruit. Shoot has node, the part of a stem from which new leaves, flower develop. This part is called node. This part is node, this part is node, this part is node, this part is node, because new leaves develop from this place. Okay, and between two nodes, this place is called internode. This is internode, this is internode, this is internode. Okay, and flower grow at the edges of the leaves, at the edges of the leaves. Okay, shoot has different parts. Shoot has green parts, calyx, androecium. These are male parts. Colorful corolla, and this is ovary. Ovary is a female part. Okay, ovule remains in it. Later, seed convert from this ovule. So, flowers have calyx, androecium, corolla and ovary. Stem, the part of a plant that connect to the taproot is stem. Stem remains above the soil. Stem has node and internode. Leaves originated from this node and bears the weight of the leaves and branches. Dear students, তোমরা যদি তোমাদের বাড়ির চারপাশে বা রাস্তার সাইডে অনেক বড় বড় গাছ আমরা দেখতে পাই না, তোমরাও তো দেখতে পাও, তাই না? তোমার বাসায় অনেক ফুল গাছ আছে বা আম গাছ আছে বা রাস্তার সাইডে বড় বট গাছ আছে। অনেক ঝড় হলেও কিন্তু এই গাছগুলো ভেঙে পড়ে না, কারণ এই গাছগুলো যে স্টেম আছে সেই স্টেম কি করে, ওই সমস্ত লিভ, সমস্ত ব্রাঞ্চেসের যে ওয়েট আছে সেটা বিয়ার করে। ঠিক আছে, leaves, thin and extended part of plants is called leaves. Leaves এ অনেক অনেক ক্লোরোপ্লাস্ট আছে, so leaf can produce food. সেজন্য কিন্তু আমরা লিভসকে একটা প্ল্যান্টের কিচেন বলে থাকি। Flowers, flowers are developed from the axis of the leaves, axis of the leaves. ফ্লাওয়ার্স গুলো যখন ম্যাচিউর হয় তখন কিন্তু সেগুলো থেকে ফ্রুট হয়। ফ্লাওয়ার্স ম্যাচিউর হয়ে যায় তখন সেখান থেকে দেখো ম্যাঙ্গো, এটা কিন্তু ফ্রুট, এটা ডেভেলপ করেছে, এটা গুয়াভা ফ্লাওয়ার্স, এটা ম্যাচুরিটির পরে এখান থেকে ফ্রুটস ডেভেলপ করেছে। ওকে, ফ্রুট, যখন ফুলের সমস্ত পার্টগুলো ম্যাচিউর হয়ে যায় সেগুলো ঝরে পড়ে, ঝরে পড়ার পরে ওর যে ওভারি থাকে সেই ওভারি কি করে, ওভারি ফ্রুটসে কনভার্ট হয়ে যায়। এই যে এটা টমেটো প্ল্যান্ট, টমেটো ফ্লাওয়ার, এর পার্টগুলো দেখো ঝরে পড়েছে,
এবং এর ওভারিটা ফ্রুটসে কনভার্ট হয়েছে। এটা বোতল গার্ড, ওকে, এটা স্ট্রবেরি, এগুলো ম্যাচুর হয়ে পরে ঝরে পড়ে যাবে এবং এর ওভারি ফ্রুটসে কনভার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওভারি। আর এর ভিতরে কি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে ওভিউল। ওভিউল সিডে কনভার্ট হবে, পুরো ওভারিটা কনভার্ট হবে ফ্রুটসে, আর ওভিউলগুলো সিডে কনভার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে কোন পার্টটা ফ্রুটসে কনভার্ট হচ্ছে একটা প্ল্যান্টের? ওভারি। ঠিক আছে, আমরা বুঝতে পেরেছি? ঠিক আছে। নাও roots, the parts of the plants that remain under the soil, that is called root. Root has no node, internode and apical bud. Usually develop from radicle. এই যে একটা হোয়াইট পর্শন দেখতে পাচ্ছ, এই হোয়াইট পর্শনটা হচ্ছে রেডিকেল। রমজান মাসে আমরা তো প্রতিদিনই ছোলা খাই প্রায়, তাই না? এখন ওখান থেকে ছোলা নিয়ে তোমরা যদি 2-3 দিন ভিজিয়ে রাখো, 2-3 দিন পরে এরকম একটা হোয়াইট আউটগ্রোথ তোমরা দেখতে পারবে। এই স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে রেডিকেল। এই রেডিকেল থেকে পরবর্তীতে ট্যাপ রুট তৈরি হবে, মেইন রুট, ওকে। এবং এই রেডিকেল কিন্তু নিচের দিকে যায়। রেডিকেল গ্রোস অন ডাউনওয়ার্ডস, রুটটা নিচের দিকে যায়, তাই না? আর স্টেম যায় উপর দিকে, আপওয়ার্ডস, ওকে। এন্ড দিস রেডিকেল কনভার্ট ইনটু ট্যাপ রুট, ওকে। আচ্ছা, এখন দেখো এই যে রুট হ্যাজ নো লিভস, no flower, no fruits, and this is taproot. Secondary roots originated from the taproot. Secondary root originated from taproot, and tertiary root are originated from secondary root. তার মানে কি হচ্ছে, যে রেডিকেল থেকে প্রথম যে রুটটা বের হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ট্যাপ রুট, মেইন রুট। এখান থেকে পরবর্তীতে ব্রাঞ্চেস হচ্ছে, তো প্রথম যে ব্রাঞ্চেস হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চেসটাকে আমরা কি বলছি? সেকেন্ডারি রুটস। সেকেন্ডারি রুটস থেকে যখন আরো ব্রাঞ্চেস হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চেস রুটগুলোকে আমরা বলছি টারশিয়ারি রুট। ঠিক আছে, এখন মডিফাইড স্টেম, এটা আবার কি? চলো দেখি। This is the figure of potato, onion, garlic, ginger, turmeric. Okay? এই যে ফিগারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাটির নিচে গ্রো করেছে। মাটির নিচে যেহেতু গ্রো করেছে, এদেরকে তো আমাদের রুট বলা দরকার, তাই না? কিন্তু এগুলো কিন্তু রুট না, এগুলো হচ্ছে স্টেম। কেন স্টেম বলবো? আমরা কি জানি স্টেম কোথায় থাকে? মাটির উপরে। যদিও এরা মাটির উপরে থাকে না, মাটির নিচে থাকে। কিন্তু স্টেমের কি আছে? নোড আছে এবং ইন্টারনোড আছে। দেখো এই যে নোড এন্ড ইন্টারনোড, ওকে। নোড থেকে নতুন বাড বের হবে, নতুন প্ল্যান্ট বের হবে, নতুন রুট বের হবে। এই যে পটেটো, অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার, টারমেরিক সবাইরই কিন্তু কি আছে? এই নোড আছে আর ইন্টারনোড আছে, এবং নতুন প্ল্যান্টস এই নোড থেকে অরিজিনেটেড হবে। তাহলে এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি? স্টেম বলতে পারি। তবে এরা মডিফাইড করে নিজেদেরকে। কেন? এরা নিজেদের মধ্যে খাবার স্টোর করে রাখে। কারণ এই যে এখান থেকে যখন নতুন প্ল্যান্ট গ্রো করবে, ওদের তো এনার্জি দরকার আছে। এরা এই যে খাবার যে স্টোর করে রাখবে, সেই খাবার থেকে ওরা কি নেবে? এই এনার্জিটুকু নেবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমরা কি জানলাম? স্টেম জেনেছি, রুট জেনেছি, এবং আমরা আরো একটু জানলাম যে পটেটো, অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার, টারমেরিক এরা যদিও মাটির নিচে গ্রো করে, তবুও এরা রুট নয়, এরা স্টেম, এবং এরা মডিফাইড স্টেম। ঠিক আছে, আমরা কি বুঝতে পেরেছি? ঠিক আছে, এখন সামারি। তাহলে দেখো, আজকের লেকচারে আমরা কিন্তু জেনেছি প্ল্যান্টস হ্যাভ
shoot, it remains upper the soil. It has leaves, stem, flower, fruits, and inside the fruits there remain seed and roots that remains under the soil. Okay, তাহলে এটাই হচ্ছে মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, এই যে লেকচারের উপরে আমি কিছু কোশ্চেন দিয়েছি তোমাদের হোমওয়ার্কের জন্য, এগুলো তোমরা কমপ্লিট করো এবং আমার ইনবক্সে পাঠিয়ে দিও, ঠিক আছে? এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আমি কিন্তু তোমাদেরকে মার্কস দেব। দেখো এখানে কিছু কোশ্চেন আমি দিয়েছি, খুবই ইজি ইজি কোশ্চেন যেগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে পড়লাম। তারপরে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমাকে ইনফর্ম করো, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু বাসায় থাকবে, বাসায় থাকলে তোমরা সেফ থাকবে কোভিড-19 থেকে। রমজান মাসে রোজা রেখো, অবশ্যই বেশি বেশি করে নামাজ পড়ো, কোরআন তিলাওয়াত করো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আল্লাহ হাফেজ।